Hello friends, welcome to all of you in my channel, and in this video tutorial we will talk about acute ischemic stroke. So before starting this topic in proper way, I should first discuss about the cerebral circulation. Without understanding the cerebral circulation, it's very hard to understand a stroke. So let's start. So let's suppose this is a heart, and this is I am drawing. This is the left atrium, this is the left ventricle. Okay, this is the arc of aorta, and now this is the brachiocephalic artery, and this is the left common carotid, and this is the left subclavian artery. So this left brachiocephalic artery divides into right common carotid, and this is left common. So this is left common carotid, and this is right common carotid artery, and this is the left subclavian, and this is the right subclavian artery. Now the both common carotid artery ascends upward, and when it reaches the neck, it divides into two, that is a internal carotid artery and external carotid artery. So neck region ma pugeपछि common carotid artery divides into internal carotid artery and external carotid artery. Similarly, this right common carotid also divides into internal and external carotid artery. Now basically in the brain and the spinal cord, including the cerebrum, cerebellum, and all the brainstem structures, midbrain, pons, and medulla, basically these all structures are supplied by two arteries, branches of two arteries. They are, first is the internal carotid artery, and another one is a vertebral artery. So in the brain there are basically two arteries whose branches supply all over the brain and all over the spinal cord, all over the brainstem structures. They are internal carotid artery and vertebral artery. So you can see the internal carotid artery, this right internal carotid artery and left internal carotid artery. Similarly, subclavian artery bata euta ajai artery niskins. This subclavian artery bata jun artery niskins euta, which again goes into the brain. This artery is vertebral artery. Ke artery the vertebral artery. So you can see now कि vertebral artery is a branch of subclavian artery, and internal carotid artery is a branch of common carotid artery. So basically यही दुईटा artery छ जसले चाहिँ brain मा supply गर्छ. Now basically let's suppose this is a brain, and this is a let's suppose this is a brain, and this is a cerebrum, this is a cerebellum, and these are the brainstem structures, and this is a spinal cord. ठीक छ? After knowing this, you have to know this कि अब यो यति पुरै स्ट्रक्चरलाई सप्लाई गर्ने काम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को र प्लस भर्टिब्रल आर्टरी को. सो अब के अहिलेसम्म बुझ्नुस् कि एक्चुअली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जुन छ त्यो आर्टरी आर्क अफ एओर्टाबाट निस्कियो हैन. अल्टिमेटली जुन हामीले हेर्यो कि कमन कैरोटिड आर्टरीबाट एउटा ब्रान्च निस्किन्छ, दैट ब्रान्च इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कसरी यो ब्रेनमा आएर यो मानौ कि तलबाट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आइराछ. अब यहाँबाट यो ब्रेनमा आइसकेपछि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को डिस्ट्रिब्युसन कस्तो कस्तो छ, कतिवटा ब्रान्चेस दिन्छ, कुन कुन लोबलाई सप्लाई गर्छ ब्रेनको, त्यो हामी बुझ्छौं. So let's suppose कि this both are internal carotid artery from both sides हैन. अब यो internal carotid artery के हुन्छ त, यसको चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट ब्रान्च जुन हुन्छ, यो ब्रान्च
यो फर्स्ट ब्रान्च यसको जुन हुन्छ यो ब्रान्च हुन्छ, यो ब्रान्चको नाम के छ त एन्टेरियर कोरोइडल आर्टरी। द फर्स्ट ब्रान्च यो आर्टरी भनेको मैले के बनाए त इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी। सो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीबाट फर्स्ट ब्रान्च निस्किन्छ, त्यो ब्रान्च हो इन्टरनल एन्टेरियर कोरोइडल आर्टरी। अब यहाँ पछि के हुन्छ त यो आर्टरी दुईटा आर्टरीमा डिभाइड हुन्छ। एउटा आर्टरी दिस यो आर्टरीमा एउटा डिभाइड भयो, त्यसैगरी यता पनि सेम। यो दुईटा आर्टरीमा डिभाइड, दिस बोथ आर्टरी आर कल्ड एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक छ, यो आर्टरी र यो आर्टरी दुवै के होता एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी। एन्ड देयर इज अ आर्टरी विच जोइन्स द एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी। दिस इज आर्टरी, यसले के गर्छ त दुईटा एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरीलाई जोइन गर्छ। दिस आर्टरी इज कल्ड एन्टेरियर communicating artery. This artery communicates both anterior cerebral artery, so it is called anterior communicating artery. Segari, this artery is now known as middle cerebral artery. So basically हामीले के हेर्यो कि internal carotid artery जुन छ त्यसले फर्स्टमा एउटा ब्रान्च दियो, that branch is anterior carotid artery. त्यसपछि यो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी दुईटा आर्टरीमा डिभाइड भयो, one is anterior cerebral artery and another is middle cerebral artery. अब anterior cerebral artery जुन छ दुईटा anterior cerebral artery, यो दुईटा anterior cerebral artery को बीचमा एउटा कम्युनिकेटिङ आर्टरी छ, त्यसको नाम छ anterior communicating artery. सो अहिलेसम्म हामीले यति कुरा चाहिँ बुझ्यौं। अब चाहिँ हामी के बुझौं कि बेसिकली ब्रेनमा कतिवटा हेमिस्फियर हुन्छ रे, सेरिब्रममा दुईटा हेमिस्फियर हुन्छ हैन। लेट सपोज दिस इज अ left hemisphere and this is a right hemisphere हैन। brain comprises of two hemisphere, right hemisphere and left hemisphere। यो फिगरमा सानो ठुलो जस्तो लागिरा होला तर सेमै साइजको हुन्छ हैन। सो मानौ कि दुईटा हेमिस्फियर छ, राइट र लेफ्ट। अब के छ त जुन मैले भने कि सबभन्दा पहिला के हुन्छ त यो मानौ कि दिस आर्टरी इज, लेट सपोज दिस आर्टरी इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यो के हो त इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो हैन। अब यो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के हुन्छ त सबभन्दा पहिला यो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अब यसरी दुईटा आर्टरीमा डिभाइड हुन्छ हैन। मैले भनेको थिए अघि यसरी दुईटा आर्टरीमा डिभाइड भयो। सो दिस आर्टरी इज मिडल सेरिब्रल आर्टरी र दिस आर्टरी इज एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी। त्यसैगरी यता पनि दिस आर्टरी इज middle cerebral artery and this artery is anterior cerebral artery. अब यो anterior cerebral artery जुन छ यसले बेसिकली के गर्न थाल्छ त सप्लाई गर्छ कुन कुन रिजनलाई त हेर्नुस्। यो सेरिब्रल हेमिस्फियर छ भने सेरिब्रल हेमिस्फियर को यो साइड र यो साइडले भन्छ मेडियल साइड। के साइड त दिस बोथ आर मेडियल साइड हैन। त्यसैगरी यो साइड र यो साइड के भयो एन्टेरियर तिर भयो, एन्टेरियर साइड। यो साइड के भयो, यो साइड भयो पोस्टेरियर साइड र यो साइड के भयो, यो साइड भयो ल्याटरल साइड हैन। सो हेमिस्फियरमा के बुझ्नुस् कि एन्टेरियर साइड छ, ल्याटरल साइड छ, दिस आर मेडियल साइड छ र पोस्टेरियर साइड छ। ठीक छ। त्यसैगरी यता पनि यो कुन साइड भयो मेडियल, यो कुन साइड भयो पोस्टेरियर, यो कुन साइड भयो यति ल्याटरल र यति के भयो एन्टेरियर। अब जुन एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी छ यसले बेसिकली कुन कुन साइडमा सप्लाई गर्छ त बेसिकली यसले दुवै हेमिस्फियरको मेडियल साइड र हेमिस्फियरको एन्टेरियर साइड, मेडियल साइड र एन्टेरियर साइड। सो के बुझ्नुस् कि एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी जुन छ हैन, एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी, दिस आर्टरी बेसिकली सप्लाइज द मेडियल साइड हैन, मेडियल सर्फेस एन्ड अल्सो द एन्टेरियर सर्फेस हैन, मेडियल सर्फेस र एन्टेरियर सर्फेस अफ द सेरिब्रल हेमिस्फियर हैन। पोस्टेरियर तिर यसले सप्लाई गर्दैन, ल्याटरल तिर यसले सप्लाई गर्दैन हैन। सो एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरीले बेसिकली केमा सप्लाई गर्छ त मेडियल साइड र एन्टेरियर सर्फेसमा सप्लाई गर्छ।
So in this picture you can see the medial side. This is cerebral hemisphere दुईटा हैन. Cerebral hemisphere को medial surface भयो या anterior surface भयो हैन. So medial surface र anterior surface मा कसले basically supply गर्यो त anterior cerebral artery ले supply गर्यो हैन. अब अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि हामीले अब यो lateral surface भयो, यो दुईटा surface के भयो lateral surface भयो र यो posterior surface भयो. So basically यो internal carotid artery जुन छ यो दुईटा त के भयो internal carotid artery भयो. So internal carotid artery बाट दुईटा ब्रान्च निस्कियो. एउटा ब्रान्च भनेको middle cerebral artery भयो. यो के भयो middle cerebral artery. के भयो त यो middle cerebral artery. अब middle cerebral artery को basically एउटा पार्ट जुन छ यो पार्ट, this part is actually the horizontal part हैन. यो पार्ट के हो त horizontal part हैन. So horizontal part जुन छ हैन यो horizontal part बाट डिफरेन्ट ब्रान्चेस हरु निस्किन्छ र यो ब्रान्चेस हरु ले के गरिरा हुन्छ त कल्लै यो होरिजोन्टल पार्ट बाट केही ब्रान्चेस हरु निस्किन्छ एन्ड दिस ब्रान्चेस विल सप्लाई बेसिकली कसले सप्लाई गर्छ भनेपछि इन्टरनल क्याप्सुललाई हैन इन्टरनल क्याप्सुललाई सप्लाई गर्छ. अर्को चाहिँ बेजल गैंग्लियाले सप्लाई गरिरा हुन्छ हैन बेजल गैंग्लियाले सप्लाई गर्छ. ठीक छ. सो बेसिकली इन्टरनल क्याप्सुल बेजल गैंग्लियाहरुलाई सप्लाई गर्ने काम कसको हो त होरिजोन्टल पार्ट को. यसपछि यो होरिजोन्टल पार्टले के गर्न थाल्छ त यता होरिजोन्टल पार्ट अब एकछिन पछि भर्टिकल पार्टमा कन्भर्ट हुन्छ र यसले के गर्न थाल्छ त लेटरल साइडमा सप्लाई गर्न थाल्छ. कुन साइडमा सप्लाई गर्न थाल्छ त लेटरल साइडमा सप्लाई गर्न थाल्छ. हेर होरिजोन्टल पार्ट भयो. होरिजोन्टल पार्टले कल्लै दियो सप्लाई इन्टरनल क्याप्सुललाई बेजल गैंग्लियालाई. त्यसैगरी अब लेटरल यसले के गर्छ त लेटरल साइडतिर ब्रेन को लेटरल सर्फेसमा सप्लाई गर्ने काम कसले गर्छ त मिडल सेरिब्रल आर्टरी. सो मिडल सेरिब्रल आर्टरी जुन भयो हैन मिडल सेरिब्रल आर्टरी यसले बेसिकली कसलाई सप्लाई गर्यो त लेटरल सर्फेस अफ द सेरिब्रम. लेटरल सर्फेस अफ सेरिब्रम हैन लेटरल सर्फेस अफ सेरिब्रम गर्यो है. ठीक छ. सो बेसिकली एन्टेरियर र मिडियल सर्फेस कसले गर्छ anterior surface र medial surface of the brain is supplied by anterior cerebral artery. त्यसैगरी lateral surface हरुले कसले सप्लाई गर्छ middle cerebral artery ले सप्लाई गर्छ हैन. अब त्यसैगरी internal capsule र basal ganglia ले पनि कसले गर्छ horizontal part of the middle cerebral artery ले गर्छ. अब चाहिँ अर्को कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो कि जस्तो दुईटा cerebral hemisphere छ भने मानौ यो एउटा cerebral hemisphere छ र यो अर्को cerebral hemisphere छ भने दुईटा cerebral hemisphere को बीचमा जोइनिङ गर्ने जुन व्हाइट म्याटर हुन्छ दिस व्हाइट म्याटर इज एक्चुअली कर्पस क्यालोजम. हामीलाई थाहा छ योको लागि के भन्छ त कर्पस क्यालोजम भन्छ हैन. अब कर्पस क्यालोजमलाई हामीले चाहिँ एउटा अब यही हामीले के हेरेछौ कि यही बिचतिर रन गर्ने भनेको हो त एन्टेरियर यही बिच दुईटा हेमिस्फियरको बिचमा रन गर्ने. अघि पिक्चरबाट पनि हेर्यो कि दुईटा हेमिस्फियरको बिचमा रन गर्ने भनेको कुन आर्टरी थियो त एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी. सो एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरीलाई कर्पस क्यालोजमलाई पनि त्यसो भए एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी यदि यही बीचमा सप्लाई गर्छ भने पक्कै पनि कर्पस क्यालोजमलाई पनि सप्लाई गर्छ कर्पस क्यालोजमबाटै रन गर्छ. सो यो आधारमा एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरीलाई हामीले चार पार्टमा बाटेको छौं. त्यो हामी हेर्दै जान्छौं. अब लेट्स सपोज कि एउटा सेरिब्रल हेमिस्फियर भयो हैन. यो सेरिब्रल हेमिस्फियरको यसपालि हामीले मिडियल साइडबाट जस्तो यो के भयो कि हामीले यस्तो यो दुईटा यसरी सेरिब्रम हुन्छ भने सेरिब्रल हेमिस्फियर हुन्छ भने हामीले एउटा सेरिब्रल हेमिस्फियरलाई यता यसरी राखेर हामीले देखाइदिन्छौं. ठीक छ. सो यो एउटा सेरिब्रल हेमिस्फियर हो र यो हामीले यो मिडियल साइड छ भने यो मिडियल साइड चाहिँ लेटरल साइड छ भने मानौ कि यो साइड मिडियल छ र यो साइड ल्याटरल छ. सो यसरी हामीले सेरिब्रल हेमिस्फियरलाई राख्यौ र सेरिब्रल हेमिस्फियर राखेपछि हामीले यो एउटा व्हाइट म्याटरको यो स्ट्रक्चर हेरिरहेका छौं. दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली यो स्ट्रक्चर के हो त यो स्ट्रक्चर के हो त यो जुन स्ट्रक्चर हामी देखिरहेका छौं सेक्टर इज एक्चुअली कर्पस क्यालोजम. यो स्ट्रक्चर के हो त कर्पस क्यालोजम हो. सो कर्पस क्यालोजमको डिफरेन्ट पार्ट्सहरु छ. सो दिस पार्ट इज एक्चुअली रोस्ट्रम. यसलाई के भन्छ त रोस्ट्रम भन्छ. त्यसैगरी यो जुन पार्ट भयो दिस पार्ट इज बेसिकली कल्ड जेनु. के हो त यो पार्टलाई जेनु भन्छ है. त्यसैगरी यो जुन पार्ट छ यो पार्टले के भन्छ त बडी भन्छ. के भन्छ त बडी. एन्ड दिस लास्ट पार्ट इज कल्ड स्प्लिनियम. के भन्छ त यसलाई स्प्लिनियम भन्छ. सो बेसिकली द कर्पस क्यालोजम हैज 4 पार्ट्स. कतिवटा पार्ट्स छ त 4 पार्ट्स छ रोस्ट्रम जेनु बडी र स्प्लिनियम. अब हामीले के बुझ्नु पर्छ कि एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी जुन छ एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरीले अब यसरी के गर्छ त एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरीको के हुन्छ त खासमा
बेसिकली यसको सप्लाई यो मैले अघि नै भने कि एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी त यही दुईटा सेरेब्रल हेमिस्फियरको बीचमा रन गर्छ, त्यसो भए त्यसले कर्पस क्यालोजमलाई पनि सप्लाई गर्छ र त्यही अनुसार उसले चाहिँ 4 पार्टमा बाटेको छ। नाउ दिस इज अ कर्पस क्यालोजम हैन, यू क्यान सी द कर्पस क्यालोजम एन्ड दिस इज रोस्ट्रम, दिस इज जेन्यु, दिस इज बडी एन्ड दिस इज स्प्लेनियम हैन। सो अब के हुन्छ त, लेट्स सपोज दिस इज इंटरनल क्यारोटिड आर्टरी। सो इंटरनल क्यारोटिड आर्टरी हैज बेसिकली 4 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट रन्स दिस पार्ट इज A1, ठीक छ। एन्ड अब यो जुन इंटरनल क्यारोटिड आर्टरीबाट यो हामीले बेसिकली कर्पस क्यालोजमलाई सप्लाई गर्ने पार्ट भनेको त एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी हो। सो एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीको चाहिँ कतिवटा पार्ट हुन्छ, 4 पार्ट्स हुन्छ। कतिवटा पार्ट्स, 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स आर A1, A2, A3 एन्ड A4 हैन। सो एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी हैज 4 पार्ट्स, A1, A2, A3, A4। सो A1 यो पार्ट भयो A1, द पार्ट व्हिच सप्लाइज द रोस्ट्रम, दिस रोस्ट्रमलाई सप्लाई पर्ने पार्ट भनेको A2। त्यसैगरी जेनुलाई सप्लाई गर्ने जुन पार्ट हुन्छ यो पार्ट चाहिँ A3 र बडीलाई सप्लाई गर्ने जुन पार्ट हुन्छ यो पार्ट भयो A4। सो यसैगरी एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी जुन छ त्यसको A1, A2, A3 र A4 हैन। सो बेसिकली यसले यो 4वटा पार्टलाई चाहिँ सप्लाई, यो 4वटा जो यसको पार्ट्स भयो हैन, जसले चाहिँ अलमोस्ट अल अफ द पार्ट अफ के त कर्पस क्यालोजमलाई सप्लाई गर्छ। स्प्लिनियमको केही भागले सप्लाई गर्दैन, यसको सप्लिमेन्टेसन, यसको सप्लाई चाहिँ अर्कैले गर्छ, विल टक ल्याटर हैन। अहिले के बुझ्नुस् कि एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीको 4वटा पार्ट छ, A1, A2, A3 A4, जहाँ चाहिँ A2 ले रोस्ट्रमलाई, A3 ले जेनुलाई र A4 ले चाहिँ बडी अफ द कर्पस क्यालोजमलाई सप्लाई गर्छ। सो अहिले हामी फास्ट रिक्याप गर्छौं कि कुन कुन पार्टलाई कसले कसले सप्लाई गर्यो। सो दिस medial side is supplied by the medial side, यो medial side भयो हेमिस्फियरको भने is supplied by anterior cerebral artery, ठीक छ। त्यसैगरी the front anterior side of the cerebral hemisphere is also supplied by anterior cerebral artery, but the lateral side is supplied by the middle cerebral artery. It is supplied by the middle cerebral artery हैन। अब मिडल सेरेब्रल आर्टरी त यो यहाँबाट यसरी यसरी गएको हुन्छ हैन। सो इट हैज सम मोर ब्रान्च, दिस ब्रान्चेस आर कल्ड के त लेन्टिकुलो स्ट्राइड ब्रान्चेस, के त लेन्टिकुलो स्ट्राइड ब्रान्चेस हैन। दिस लेन्टिकुलो स्ट्राइड ब्रान्चेस आर बेसिकली ब्रान्चेस फ्रम horizontal part of मिडल सेरेब्रल आर्टरी। सो मिडल सेरेब्रल आर्टरी को होरिजेंटल पार्ट, यो मिडल सेरेब्रल, अब यहाँबाट इंटरनल क्यारोटिड आर्टरी छ भने यहाँबाट इंटरनल क्यारोटिड दुईटामा डिवाइड हुन्छ, मिडल सेरेब्रल, एन्टेरियर सेरेब्रल। सो एन्टेरियर सेरेब्रलको कुरा बुझ्यौं र मिडल सेरेब्रल जुन छ यो त मिडल सेरेब्रल आर्टरी भयो हैन। सो मिडल सेरेब्रल आर्टरीको होरिजेंटल पार्टबाट केही आर्टरीहरु निस्किन्छ, दिस आर कल्ड लेन्टिकुलो स्ट्राइड ब्रान्चेस। र अघि नै मैले भने कि दिस विल सप्लाई द इंटरनल क्याप्सुल, द बेजल ग्याङ्ग्लिया हैन। सो इंटरनल क्याप्सुललाई, बेजल ग्याङ्ग्लियाहरुलाई हैन अलमोस्ट के भन्छ थ्यालामसहरुलाई पनि सप्लाई गरिरहेको हुन्छ। सो अनि अर्को कुरा, दिस लेन्टिकुलो स्ट्राइड ब्रान्चेसले के गर्छ, एकदम डीप एरिया, ब्रेनको त डीप एरियाजमा गइरहेको छ यो, त्यही भएर ब्रेनको एकदम डीपर सेक्सनहरुमा हैन। सो डीपर एरियाज अफ ब्रेनमा पनि सप्लाई गर्छ, डीपर एरियाज अफ ब्रेन हैन। सो डीपर एरियाज अफ ब्रेनमा पनि कसले सप्लाई गर्छ त लेन्टिकुलो स्ट्राइड ब्रान्चेसहरुले चाहिँ सप्लाई गर्छ। हामीले सुरुमै के कुरा गरेको थियौं कि ब्रेनलाई सप्लाई गर्ने आर्टरी भनेको दुईटा, इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी र भर्टिब्रल आर्टरी। इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीको त हामीले दुईटा ब्रान्च पढ्यौं, एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी र अर्को पढ्यौं मिडल सेरेब्रल आर्टरी, र यो कहाँ सप्लाई गर्छ हामीले त्यो पनि पढिसक्यौं। अब भर्टिब्रल आर्टरीले कहाँ सप्लाई गर्छ, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सपोज दिस इज द आर्क अफ एओर्टा, एन्ड आर्क अफ एओर्टा पछि लेट्स सपोज दिस इज द लेफ्ट कमन क्यारोटिड हैन, दिस इज द लेफ्ट सबक्ल्याभियन। त्यसैगरी यो ब्राकेसिफालिक आर्टरी, यो राइट कमन क्यारोटिड र यो राइट सबक्ल्याभियन, ठीक छ। अब सबक्ल्याभियन आर्टरीबाट एउटा ब्रान्चेस निस्किन्छ, यताको सबक्ल्याभियन र राइट सबक्ल्याभियन दुवैबाट एउटा जुन ब्रान्च निस्किन्छ, दिस ब्रान्च इज एक्चुअली नोन एज भर्टिब्रल आर्टरी। के आर्टरी त भर्टिब्रल आर्टरी। सो भर्टिब्रल आर्टरी एक्चुअली इज अ ब्रान्च अफ के को ब्रान्च हो त, बेसिकली इज अ ब्रान्च अफ सबक्ल्याभियन आर्टरी। सबक्ल्याभियन आर्टरीको ब्रान्चेस हो हैन। सो भर्टिब्रल आर्टरी के हुन्छ त, आफ्टर इमर्जिङ फ्रम द सबक्ल्याभियन आर्टरी हैन, सबक्ल्याभियन आर्टरीबाट इमर्ज गरिसकेपछि हैन, सबक्ल्याभियन आर्टरीबाट इमर्ज गरिसकेपछि भर्टिब्रल आर्टरी जुन हुन्छ त्यो एसेन्ड अपवार्ड, र माथि जाँदा जाँदै के हुन्छ त दुईटा भर्टिब्रल आर्टरी जोइन हुन्छ। के हुन्छ त दुईटा भर्टिब्रल आर्टरी जोइन हुन्छ,
and they form a common artery. This artery is called as basilar artery. Okay, the basilar artery. So basically you should know this. These both are vertebral artery. Vertebral artery. So vertebral artery joins and form the basilar artery. And now this basilar artery give out several branches. के हुन्छ त यसले सेभरल ब्रान्चेस दिन्छ. सो सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो त भर्टिब्रल आर्टरी जोइनिङ भन्दा जस्ट पहिले एउटा आर्टरी दिन्छ. दिस आर्टरी एउटा ब्रान्च यता र एउटा ब्रान्च यता दिन्छ. दिस इज एरो, दिस इज ब्रान्च एक्चुअली हैन. सो ल म ब्रान्च चाहिँ देखाउँछु, एरो देखाउँदिन. सो जोइन हुनुभन्दा पहिला एउटा ब्रान्च निस्किन्छ र दिस ब्रान्च इज बेसिकली नोन एज पाइका. PICA, पाइका. पाइका भनेको पोस्टेरियर इन्फेरियर सेरिबेलर आर्टरी भनेपछि नेमले नै कहाँ सप्लाई गर्छ इन्डिकेट गरिसक्यो के. सेरिबेलर भनेपछि कहाँ सप्लाई गर्छ, त्यसो भए सेरिबेलममा सप्लाई गर्छ. कहाँ सप्लाई गर्छ? सेरिबेलममा. विल सी द पिक्चर अहिले हैन. सेरिबेलम कहाँ छ र कुन ठाउँमा सप्लाई गर्छ. सो नामैले भन्छ सेरिबेलमको इन्फेरियर पार्टमा यसले सप्लाई गर्छ. सो सेरिबेलमको इन्फेरियर पार्टमा सप्लाई गर्ने काम कसको त? पाइकाको. र पाइका इज अ ब्रान्च अफ भर्टिब्रल आर्टरी. अब भर्टिब्रल आर्टरी जब जोइन भएर बेसिलर आर्टरी बन्छ, त्यसपछि के हुन्छ त? बेसिलर आर्टरीबाट एउटा ब्रान्च निस्किन्छ. दिस ब्रान्च इज बेसिकली नोन एज, यो जुन ब्रान्च निस्कियो यो ब्रान्चलाई हामीले भन्छौं आइका. के त? आइका. आइका भनेको अब सेम एन्टेरियर इन्फेरियर सेरिबेलर आर्टरी भनेपछि नामैले भने चाहिँ सेरिबेलर. त्यही भएर यसले पनि कसलाई सप्लाई गर्छ त? दिस अल्सो सप्लाइज द सेरिबेलम नि हैन. तर यसले एन्टेरियर भागमा सप्लाई गर्छ र तल एन्टेरियर तल, यसले पोस्टेरियर तल. बुझ्यो नि? सेरिबेलमको एन्टेरियर र तलमा सप्लाई गर्ने इन्फेरियर एन्ट्रो इन्फेरियर सर्फेसमा सप्लाई गर्ने भनेको आइकाले र सेरिबेलमको पोस्टेरियर इन्फेरियर सर्फेसमा सप्लाई गर्ने पाइकाले. ठिक छ. त्यसपछि यो बेसिलर आर्टरीले केही आर्टरीहरू सप्लाई सानो सानो आर्टरीहरू दिन्छ. केको लागि त? पोन्सको लागि. सो जुन ब्रेन स्टेममा जुन पोन्स हुन्छ त्यसको लागि सप्लाई हुन्छ र यो आर्टरीलाई भन्छ पोन्टाइन आर्टरी. सो पोन्टाइन आर्टरी जुन हुन्छ, दिज आर्टरीज आर फर पोन्स. सो ब्रेन स्टेममा जुन पोन्स हुन्छ उसको लागि के आर्टरी भयो त? पोन्टाइन आर्टरी भयो है. अर्को सप्लाई भनेको अब चाहिँ बेसिकली यो बेसिलर आर्टरी दुईटा आर्टरीमा डिभाइड हुन्छ. एन्ड दिस बोथ आर्टरी विल नाउ नोन एज पोस्टेरियर. सो यो दुईटा आर्टरीले के भन्छ त? पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी. के त? इट्स नट सेरिबेलर, इट इज सेरिब्रल हैन. सो यो दुईटा आर्टरीले अब के भन्छ त? पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी भन्छ. ठिक छ. र यो पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी हुनुभन्दा पहिला एउटा अझै आर्टरी निस्किन्छ दुवै साइड. दिस आर्टरी इज कल्ड सुपेरियर सेरिबेलर आर्टरी. सुपेरियर सेरिबेलर आर्टरी. सिम्पल छ. यसरी बुझ्नुस् कि इन्फेरियर सर्फेसमा सप्लाई गर्ने सेरिबेलमको इन्फेरियर सर्फेसमा सप्लाई गर्ने काम छ आइका र पाइकाको. त्यसै गरी सेरिबेलमको सुपेरियर सर्फेसमा सप्लाई गर्ने काम कसको छ? सुपेरियर सेरिब्रल आर्टरीको. र त्यसपछि के हुन्छ त? बेसिलर आर्टरी विल डिवाइड इन्टु two branches. That's the posterior cerebral artery, and this will again supply the cerebrum. So हामीले cerebral hemisphere को जुन दुईटा हेमिस्फियर यसरी हेरेको थियौं, यो दुईटा हेमिस्फियर को पोस्टेरियर सर्फेसमा सप्लाई गर्ने काम कसको हुन्छ त? पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी को हुन्छ. So it was not so much difficult topic. Vertebral artery joins हैन, जोइनिङ हुनुभन्दा पहिला चाहिँ पाइका दियो, यसले सेरिबेलमलाई सप्लाई गर्छ. त्यसपछि आइका दियो, यसले पनि सेरिबेलमलाई सप्लाई गर्छ. त्यसपछि बेसिलर आर्टरी पोन्सहरुलाई दियो, त्यो भनेको पोन्टाइन आर्टरी भयो. त्यसपछि चाहिँ यसले एउटा अझै आर्टरी दियो, यो आर्टरी भनेको चाहिँ सुपेरियर सेरिबेलर आर्टरी भयो. यसले सेरिबेलमको सुपेरियर सर्फेसमा सप्लाई गर्छ. त्यसैगरी दुईटा अझै ब्रान्च दियो, पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी. यसले चाहिँ सेरिब्रमलाई सप्लाई गर्छ. सेरिब्रमको बेसिकली पोस्टेरियर एस्पेक्ट यानी ओक्सिपिटल लोबहरु हुन्छ, त्यो ठाउँले सप्लाई गरिरहेको हुन्छ बेसिकली. सो अब के बुझ्नुस् यो पिक्चरबाट कि लेट्स सपोज दिस इज सेरिबेलम, दिस इज अ पोन्स, दिस इज अ ओक्सिपिटल लोब अफ द ब्रेन. सो हामीले के हेर्यौं कि एक्चुअली पोन्सलाई सप्लाई गर्ने, सो यो यसरी दुईटा भर्टिब्रल आर्टरी आउँछ.
दुईटा भर्टिब्रल आर्टरी यसरी जोइन हुन्छ र जोइन भएर यसले के गर्छ त यसरी एउटा आर्टरी दियो यता पाइका हैन, त्यसैगरी पाइका दिन्छ, त्यसैगरी आइका दिन्छ, यसले सप्लाई कसलाई सप्लाई गर्छ सेरिबेलमलाई, त्यसैगरी यता पोन्सलाई पोन्टाइन आर्टरीहरू दिन्छ, त्यसपछि एउटा सुपेरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई गर्छ हैन, र त्यसपछि के गर्छ त दुईटा पोस्टियर सेरिब्रल आर्टरी दिन्छ र दुईटै पोस्टियर सेरिब्रल आर्टरीले कसलाई सप्लाई गर्छ त अक्सिपिटल लोबलाई सप्लाई गर्छ हैन। सो अक्सिपिटल लोबलाई सप्लाई गर्ने आर्टरीको नाम के हो त पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी हैन, ठीक छ। सो दिज आर अल अबाउट द के त सेरिब्रल सर्कुलेसन हैन, सेरिब्रल सर्कुलेसन ब्रेनमा सर्कुलेसन कस्तो छ त्यसको बारेमा कुरा गर्यौं। सो म एउटा फेरि एउटा क्विक रिभ्यू गर्छु। लेट सपोज दिस इज अ एन्टेरियर पार्ट, दिस इज अ मिडियल पार्ट, दिस इज अ लेटरल पार्ट, दिस इज अ पोस्टेरियर पार्ट। एन्टेरियर पार्ट अफ द सेरिब्रल हेमिस्फियर, लेटरल पार्ट, मिडियल पार्ट र पोस्टेरियर पार्ट। सो एन्टेरो मिडियल पार्टलाई सप्लाई गर्ने कसले त एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरीले, लेटरल पार्ट र डीप पार्टहरुलाई सप्लाई गर्ने कसले त मिडल सेरिब्रल आर्टरीले, पोस्टियर पार्टमा सप्लाई गर्ने कसले त पोस्टियर सेरिब्रल आर्टरीले। एन्टेरियर र मिडल आर्टरी सेरिब्रल आर्टरी इज अ ब्रान्च अफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तर पोस्टियर सेरिब्रल आर्टरी इज अ ब्रान्च अफ भर्टिब्रल आर्टरी। के त इज अ ब्रान्च अफ भर्टिब्रल आर्टरी हैन। सो के बुझ्नुस् कि एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी र मिडल सेरिब्रल आर्टरी इज अ ब्रान्च अफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तर पोस्टियर सेरिब्रल आर्टरी इज अ ब्रान्च अफ भर्टिब्रल आर्टरी। एंड पोस्टियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाइज द मेनली गरी पोस्टियर पार्ट अफ द के त सेरिब्रल हेमिस्फियर। सो एउटा अर्को क्वेशन छ कि हाउ सर्कल अफ विलिस इज फर्म, सर्कल अफ विलिस कसरी बन्छ? यो एकदम सजिलो छ, धेरै गाह्रो केही पनि छैन। लेट सपोज कि दिस इज एक्चुअली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी र इंटरनल कैरोटिड आर्टरीबाट हामीले चाहिँ हेरेको थियौं कि दुईटा ब्रान्च बेसिकली आउँछ। एउटा ब्रान्च भनेको यो जसले चाहिँ दिस इज अ इंटरनल यो मानौ कि यो के हो त यो मानौ कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी हो हैन। लेट्स सपोज कि ल यो चाहिँ के हो त एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी हो र हामीले पढेको थियौं कि यो दुईटा आर्टरीलाई कम्युनिकेट गर्ने नाम आर्टरीको नाम के हो त एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी। के हो त एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी हो यसको नाम हैन। र दिस इज एक्चुअली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीबाट दुईटा ब्रान्च निस्कियो, एन्टेरियर सेरिब्रल र मिडल सेरिब्रल। अब यता के छ त भर्टिब्रो बेजिलर आर्टरी जुन थियो यसरी दिस बोथ आर भर्टिब्रल आर्टरी र मानौ कि यो बेजिलर भयो र बेजिलर पछि यो दुईटा ब्रान्च निस्केको थियो। यो दुईटा ब्रान्च के हो त यो दुईटा ब्रान्च हो पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी हैन। र पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरीले के गर्छ त दिस पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी विल अल्टिमेटली नाउ जोइन द मानो इंटरनल कैरोटिड यसरी छ। सो दिस पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी विल अल्टिमेटली जोइन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हैन। सो हेर त पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी जुन छ यसले केलाई जोइन गर्यो त यो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थियो। सो यसले यहाँ सोती यसको आर्टरीको नाम के भयो त पोस्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी। सो पोस्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरीले अल्टिमेटली कसलाई जोइन गर्यो त इंटरनल कैरोटिड आर्टरीले जोइन गर्यो र यसरी एउटा सर्कल फर्म भयो। हेर त सर्कल फर्म भयो कि भएन? पुरै सर्कल फर्म भयो। यो सर्कलमा को छ त सर्कल बनाउनमा रोल कसको छ त सर्कल बनाउनमा रोल छ एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी, एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी, फेरि एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी, त्यसैगरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यो आर्टरी र यो आर्टरी भनेको पोस्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी, दिस इज अ पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी। यसरी एउटा सर्कल बन्यो र यो सर्कल दिस सर्कल इज नोन एज सर्कल अफ विलिस। यो के हो त सर्कल अफ विलिस भयो। यसको फाइदा के भयो त यदि कहिलेकाहीँ एन्टेरियर सेरिब्रल सर्कुलेसनबाट ब्लड फ्लोमा केही गडबड हुन्छ भने पोस्टेरियरले त्यति बेला सप्लाई गरिदिन्छ, किनभने पोस्टेरियर त इन्ट्याक्ट छ त्यति बेला मानौ कि हैन। सो यो यसले के गर्यो एन्टेरियर सर्कुलेसनहरूलाई पोस्टेरियर सर्कुलेसनहरूलाई सबैलाई कम्बाइन गरिदियो हैन। के गरिदियो त एन्टेरियर सर्कुलेसन र पोस्टेरियर सर्कुलेसन कम्बाइन गरिदियो। त्यही भएर यदि कुनै बेला एन्टेरियर सर्कुलेसनतिर ब्लडको फ्लोको कमी छ भने पोस्टेरियर सर्कुलेसनले ब्लड दिन्छ। तर नराम्रो कुरा पनि छ, किनभने हरेक राम्रो कुरामा एउटा नराम्रो कुरा पनि हुन सक्छ। के नराम्रो कुरा हुन सक्छ? यदि कुनै थ्रोम्बस
एन्टेरियर सेरिब्रल सर्कुलेसनमा छ भने त्यो फेरि पोस्टेरियर सेरिब्रल सर्कुलेसनमा आउन सक्छ। चाहे पोस्टेरियर सेरिब्रल सर्कुलेसनकै थ्रोम्बस छ भने त्यो एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरीहरुमा मिडल सेरिब्रल आर्टरीहरुमा चाहिँ जान सक्छ। सो फेरि सर्कल अफ विलिस जुन छ हैन, यसमा के भयो त, यसको मेन क्लिनिकल एस्पेक्ट के भयो त कि ब्लड फ्रम एन्टेरियर एन्ड मिडल क्यान गो टु पोस्टेरियर हैन। एन्टेरियर मिडल को ब्लडहरु पोस्टेरियरमा जान सक्यो, त्यही भएर एन्टेरियर र मिडलमा केही प्रब्लम आयो भने पोस्टेरियरले सप्लाई गर्दिन सक्छ, पोस्टेरियरमा केही प्रब्लम आयो भने एन्टेरियर मिडलले सप्लाई गर्दिन सक्छ। तर प्रब्लम के छ कि यदि कुनै थ्रोम्बस पनि एन्टेरियर र मिडलमा छ भने त्यो पनि पोस्टेरियरमा आइदिन सक्छ र पोस्टेरियरको थ्रोम्बस एन्टेरियर र मिडलमा पनि जान सक्छ। सो दिस इज द थिङ कि यो चाहिँ नराम्रो कुरा हो, ठीक छ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेरिब्रल सर्कुलेसन एट इट्स क्लिनिकल एस्पेक्ट। Thank you, and in next video we will talk about basically the ischemic stroke को बारे हामी स्ट्रोक को जो डिटेल मा हामी कुरा गर्छौं। So thank you and subscribe my channel.